अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जी आया नूं बिल आखिर ईरान तो अमरीका दरमियान मुआहदा तय पा गया है और उहदे उत्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन करते हैं, ईरानी सदर ने भी साइन करते हैं इलैक्ट्रॉनिकली, और बतौर सालत साढ़े पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन कर दिते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम कैंसल होया, लेकिन ये प्रोग्राम जोड़ा है जो दस रहे माहरीन के पहले कभी भी कन्फर्म नहीं सीगा। बस साढ़े वालों पाकिस्तान वालों कोशिश सी कि उत्थे कोई एक तकरीब मुनक्कद हो जाए, लेकिन चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जोड़े सन वो उत्थे पहुँचे हुए सन G7 इजलास, लिहाजा उन्होंने मौका गनीमत यही समझा है कि उत्थे ही आलमी रहनुमाओं दरम्यान बैठ के ही जोड़ा है साइन करते जान। लेकिन चलो जिस तरह भी साइन हो चुके हुए ने और तमाम दुनिया जी है बड़ी खुशियाँ मना रही है। तेहरान दे विच जश्न मनाया गया है। चीन, रूस, यूरोप और खलीजी मुमालिक जोड़े ने उन्होंने भी इसका खैर मुकदम किया है कि बड़ी अच्छी गल है, मुआहदा हो गया है। लेकिन एक नवा जोड़ा मसला है वो खड़ा होंदा नज़र आता पे है और वह मसला इसराइल है। इसराइल ने मुआहदे ते साइन होने तो थोड़ी देर बाद ही लबनान ते बड़े शदीद हमले किए हैं जिहदे विच के लोग शहीद होए ने। और जोड़े अमरीकी नायब सदर ने JD वैंस उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया है इसराइल के खिलाफ कि इसराइल जोड़ा है उन्होंने इस चीज़ तो बाज रहना चाहिए, लबनान से हमले नहीं करने चाहिए। और बल्कि उन्होंने तो यह भी किया है कि जोड़े लोग ट्रंप नूं जोड़ा है मसला समझते हैं इसराइली, वो ख्वाब गफलत तो जाग जान, यानी कि वो होश के नाखन लैन, अकल करन ज़रा थोड़ी जी। दूजे पासे जोड़े अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी ये गल कही है कि जनाब आली जोड़े इस मुआहदे की मुखालफत कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ ने या वो मेरे तो ना सड़ते पे ने। उन्होंने भी कहा है कि इसराइल जोड़ा है इस मुआहदे का एहतराम करना चाहिए। ये मुआहदा जोड़ा है ये तो हो गया आर्जी तौर पर, हुण अगले 60 दिन के जोड़े हैं तफसीली मुज़ाकरात होने ने और हजे तक वाजिया नहीं है कि जोड़ा मुआहदे के अगे मुज़ाकरात होने ने उहदे विच ईरान का एटमी प्रोग्राम जोड़ा है वो किस नीयत होएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजिया किया है कि ईरान के जोड़ा मिसाइल प्रोग्राम है उहदे उत्ते उन्होंने उहदी हमायत की है कि ज़ाहरी गल उन्होंने कहा कि किसी ईरान के कोल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अपने दफा वास्ते। इसराइल का नाम लाए बगैर उन्होंने गल कही है कि जोड़े ईरान के मुखालफ ने दूजे पासे हैं उन्होंने को भी असला है तो ईरान को भी होना चाहिए। इस तमाम सूरत हाल से अगे की बनेगा, किस तरह चीज़ा बदनगियाँ, ये उत्ते अज के प्रोग्राम गल करांगे। इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने जनाब अली माहिर आलमी अमूर मोहम्मद मेहदी साहब और इन्हों की बहुत सारिया ईरान अमरीका मामला के उत्ते पेशीन गोइयाँ जिहड़ियां दुरुस्त साबित होंदियां रही ने, इन्होंने को जानते हैं कि अगे की बनेगी। मेहदी साहब सब तो पहले तो वेलकम जी प्रोग्राम के जोड़ा मुआहदा दस्तखत हो गए ने और जो शराइत उहदे विच इब्तदाई तय हुई ने उहदे उत्ते जनाब की कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुहाडा शुक्रिया। देखो जी, शराइत जिहड़ी सी ना जी वो जंग तो पहले भी यही शराइत सन और ईरान जिहड़ा सी वो जंग तो पहले भी यह गल कह रहा सी कि असीं जिहड़े कि एटम बम नहीं बनाना चाहते। ईरान जंग तो पहले कह रहा सी कि मिसाइल टैक्नोलॉजी नूं असीं नहीं छड्डांगे। ते कहण दा मतलब हैगा कि इन्ना बंदा भी मारा गया, इन्ना पैसा भी जाया होया, सारी चीज़ां होईयां, लेकिन आप उत्थे ही खलोते ने जिथों चले सन। कहने का मतलब है तो एक और अजीब जी जंग है दुनिया च जिहड़ी जंगा होंदियां ने, जंगा के बाद मुज़ाकरात भी होंदे ने, लेकिन उहदे च पक्की तरह पता होंदा है किहड़ा हारिया ते किहड़ा जित्तिया। लेकिन यह जिहड़ी जंग हैगी इहदे बारे च सिर्फ तुसीं यही कह सकते हो कि इसराइल हारिया है, बाकी ना तुसीं ईरान का बहुत नुकसान होया, लेकिन यह नहीं कह सकते ईरान हार गया है। मैं तुहानूं एक गल दस्सां कि 2 तारीख नूं 2 जून नूं इटली की सफीर ने एक डिनर रखिया होया सी इस्लामाबाद च, मैं भी सी ते उत्थे ईरान के जिहड़े नायब सफीर साहब ने नबी साहब वो भी तशरीफ लाए सन। ते नबी साहब नाल जिस वक्त गल हुई तो उन्होंने कहा कि असीं सिलेंडर नहीं करांगे, जो मर्जी हो जाए, कंप्रोमाइज हो सकता है। ते कंप्रोमाइज का मतलब यही हैगा कि वही गल्लां ने जिहड़ी शुरू तो शुरू हुईयां सन। हुण इह ते अमरीका नूं सोचना चाहिदा हैगा कि अमरीका इस जंग च की लैण आया सी, उहदे की हदफ सन, क्योंकि उन्हें दस ही नहीं सकिया कि उहदी कामयाबी किस सूरत च होएगी। उन्हें कभी कोई चीज कामयाबी दसी, कभी कोई चीज कामयाबी दसी, और इस तरह लग्या कि इसराइल को टो करता पिया है, इसराइल के नक्शे कदम पे चलता पिया है। इस वजह तो असीं हुण भी देख रहे हैं कि इसराइल जिहड़ा हरिया है उन्होंने हुण तक जिहड़ा दा चैन नहीं आ रहा, ते वो कोशिश करता पिया है कि किसी तरह इधरों उधरों जिहड़ा हैगा हालात नूं इस तरह करिए कि यह जिहड़ा हैगा मुआहदे तक ना पहुंचे, यह जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ गल हैगी कि JD वैंस साहब जिहड़े ने अगले सदारती उम्मीदवार ने, ते सिर्फ उम्मीदवार नहीं, वो यह भी चाहते हैं कि वो जिते हुए सदर भी नजर आन।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਦਾਖਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਫਕੀਹ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਲਾਇਤ ਫਕੀਹ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਨੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 14 ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਇਸ ਨੂੰ MIU ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਾਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੁਕਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 14 ਦੇ 14 ਹੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨੁਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗਾ। ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸਦਾ 5+1 ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਵਤ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੇਚਿਆ ਹੋਏ? ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋ ਹਾਉ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 14 ਨੁਕਾਤ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਖੜਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੌਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋ ਸਲੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤਲਕਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਰੁਖ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਕਾਸਦ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਦਰ ਚੁਣੇ ਔਰ JD ਵੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई साहब ने अपने बयान किया है कि मुआहदे के बारे उन्होंने राय जी सी मुख्तलिफ सी, लेकिन ईरानी सदर जड़े ने उन्हों का मौकफ सुन के कायल होए ने कि मुआहदे की इजाजत देन। तुसीं चूंकि ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स सिस्टम को बहुत ज़्यादा समझते हो, तो मुश्तबा खमनाई साहब तो उन्होंने बैकग्राउंड भी इस तरह का है कि एक तरह का एक फाइटर टाइप के, मुश्तबा खमनाई साहब की सोच की सी? देखो जी, पासदाराने इनकलाब जिहड़े गए ना, वो मुस्तफा खामनाई साहब का तुसी उन्हां दा पर्थ कह सकते हो। ते सानू साफ नजर आ रहा सी कि पासदाराने इनकलाब जिहड़े गए ने वो इस सूरत हाल नू जू का तू रखना चाहते सी। वो नहीं चाहते सी कि किसी किस्म दे कोई पीस दे वास्ते गल, वो चाहते सी कि जिहड़ी पोजीशन हैगी सीज फायर कायम रहे, लेकिन सीज फायर तो अगे गल ना जावे बल्कि टेंशन जिहड़ी है बरकरार। ईरान दे अंदर लोकां दा ख्याल है कि यही उन्हां दे वास्ते सब तो ज्यादा फायदेमंद गल सी, क्योंकि अगर यह गल पीस ते जांदी है, डेवलपमेंट ते जांदी है, इन्वेस्टमेंट ते जांदी है, तो उस सूरत हाल च पासदारान दी जिहड़ी ताकत हैगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होएगी ते पॉलिटिकल लोकां नूं ज्यादा स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी। ते इंटरनल चपकलश सी जिहदा इजहार जिहड़ा हैगा, यह गल बड़ी अच्छी हैगी कि उन्होंने सच बोलिया मुस्तफा खामनाई साहब ने, तो उन्होंने उहदा इजहार कर दिता है कि भाई साडे ख्यालात सन वो मुख्तलिफ सन, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के ख्यालात जिहड़े सी वो और सही। ये दसो कि ईरान जिहड़ा ज़ाहिरी गल है कि ईरान तो पिछले 40-45 साल तो मुश्किलात का शिकार है, मुआशी दा पाबंदियां भी लग रही ने। हुण जिहड़ा मुआहिदा हो रहा है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ईरान की अपोजिशन है और हुकूमत ज़ाहिर गल खुश होएगी कि उन्हों का क्रेडिट जाता पाया मुआहदे का। अपोजिशन के बारे तुहाडा की ख्याल है कि वो आरजी मुआहदे ते और जो मुस्तकिल मुआहदा होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपोजिशन का की रद्द अमल होएगा? ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਸਿਫ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 46 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੋਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇਰਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਯੂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਣ ਔਰ ਆकर ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $300 ਅਰਬ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਲਸ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जी आए ਨੂੰ। जिस तरह कि असी ईरान के मामलों से गल कर रहे हैं तो साढ़े नाल ज्वाइन किया है माहिर आलमी अमूर जनाब डॉक्टर हामिद उल मशकी साहब ने, और नाल मौजूद ने साढ़े नाल मोहम्मद मेहदी साहब जो पहले गुफ्तगू कर रहे सन। तो मशकी साहब असी इस प्रोग्राम पहले भी यही गल कर रहे थे कि जो मुआहिदा और याददाश्त कह लो या मुआहिदा कह लो जी हुई है वो कामयाबी के किन्ने इम्कानात ने। इसराइल जड़ा भरपूर कोशिश कर रहा है सबूताज करने की, अमरीकी सदर और नायब सदर ने बड़े सख्त तरीके के नाल जड़ा शटअप कॉल दी है इसराइल नूं। तुसीं की वेखदे पे हो कि जड़ा मुआहिदा होया है इहदा इंपैक्ट की होएगा? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखो मैं समझना कि बड़ी वड्डी कामयाबी है पाकिस्तान दी, और पूरी दुनिया ने ਇਹਦੇ सुख ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਬਨਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਦਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਬਨਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਨਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਬਨਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਸੀ, ਐਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫਤਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅੱਛਾ ਮਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਆਪਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ क्या आप नए हरमुज़ के उत्ते जो टैक्स वसूली है या राहदारी वसूली है वो एक नवा तनाज़ा बन सकता है? देखो एक गल तो मेरा ख्याल है कि दुनिया ਨੂੰ भी समझनी पएगी और अमरीका भी जानता है कि हुण आपना हरमुज़ वो पहले अकरा नहीं रहेगी, वो जिस तरह पहले सी उस तरह नहीं रहेगी। यदि कोई ना कोई शक्ल बनेगी, ओमान और ईरान मिलके कोई ना कोई ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ टैक्स या टैरिफ की गल करन दे और लैन दे। अच्छा ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ईरान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀ ਮੁੰਜਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਮਸਮ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ पूरी दुनिया लो ईरान ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ कोई ना कोई टैक्स लगेगा। लेकिन यह कहना कि आपने हरमुज़ पहले तक खुली रहेगी और ईरान है तो कोई फायदा नहीं चुकेगा, यानी कि हुण आपने हरमुज़ वाला मामला जेड़ा मुफ्ता नहीं लगेगा, किसी का कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। 100% बिल्कुल ऐसी तरह कि मुफ्ता नहीं लगेगा। अच्छा मेहदी साहब, पहले एक दफ़ा प्रोग्राम में गल की सी कि ईरान जो पिछले 4 दहाइयां तो पाबंदियों का शिकार है, उत्थे महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसे की किल्लत है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बने, बिल्कुल उन्होंने ऑफ डॉलर की गल की सी, टोक्यो च ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ, ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट ते जाए। ते ईरान भी तुहानू याद होएगा बास इराकी साहब ने फरमाया सी कि उन्हां दी तेल दे अंदर जिहड़ी हैगी इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क दी कोई परेशानी दी गल नहीं हैगी ते वो भी तैयार ने। ते असल च वो चाहते ने कि जिस तरह पूरी दुनिया दे तेल दे अंदर जिहड़ा हैगा वो इन्वेस्टमेंट हैगी अमरीका दी, ते अमरीका इहदे च भी इन्वेस्टमेंट करे और वाया खलीजी ममालिक करे, अगर डायरेक्ट ना भी आए। ते 300 मिलियन डॉलर ते जिस दिन मिलणगे उस दिन दी गल हैगी। लेकिन हाँ ईरान में यह फायदा हो जाएगा कि ईरान के पाबंदियां हट जाएंगी। ईरान अपनी अपने तेल तो जुड़ी हुई चीजा, क्योंकि लोग सिर्फ समझते हैं कि वो तेल ही बेच सकता है, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ईरान इंटरनेशनल मार्केट च बेच सकेगा। ਉਹਦੀ वजह तो ऑटोमेटिकली ईरान की ਜਿਹੜੀ माली हैसियत हैगी ਉਹ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਜਮਦ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਜਮਦ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਤਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि जून की जंग के बाद ईरान के हालात बहुत खराब हो गए सन ते ईरान की गवर्नमेंट ने फी कस $60 तो लैके $12 का महीने ते एक रिलीफ पैकेज करता सी। और तुसी असी समझने आ कि $7 तो $12 की कितनी कोई हैसियत होती है। ते यह चीज़ां पीछे चली जाएंगियां ते ईरान एक दफा दोबारा जिहड़ा हैगा वो बेहतर
ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਵਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਵਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਪਈਆ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਥੱਲੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤਨਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੋਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਫਾਈ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਨੇਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੇਟੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰਿਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸ਼ਰਿਕ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰਾਈਨ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਏਗੀ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇ ਕੱਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਤਾਈਅਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਇਸਰਾਈਲ ਮਿਲ ਕੇ UAE ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੁਸੀਂ UAE ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਔਰ UAE ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ UAE ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ UAE ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ?
देखो रिजवान साहब, पाकिस्तान की सब तो बड़ी कामयाबी है कि असी इसराइल अमरीका की भरपूर कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब या अरब ममालिक ते ईरान की बराह रास्त जंग होने तो रोकी। असी जिथे तीसरी आलमी जंग तो रोकी उत्थे असी खिते नूं सब तो वड्डी अग लगन तो भी रोकिया। उस तो बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब ते ईरान दोनों नूं यह इतमाद दिता कि तुसी एक दूजे वास्ते खतरा नहीं है बल्कि दुश्मन यानी इसराइल तुहानूं लड़ाना चाहता है और दरअसल तुहाडे दोनों का मुश्तरका दुश्मन है, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਫਾਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਯੂਏਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਯੂਏਈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਯੂਏਈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯੂਏਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ कि उन्हें पाकिस्तान ईरान जड़े इत्तेहादी पाकिस्तान सऊदी अरब जड़े इतमाद वाले मुल्कां दे नाल रहना है या ऐसे इसराइल दे नाल रहना है जड़ा मुसलमानां दा दुश्मन है, पीठे छुरी घोंपदा है और किसी भी वेले इसराइल जड़ा है वो यूएई नूं बहुत तबाही तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह फैसला खुद उन्हां नूं करना होएगा। हमारे मुशफिक साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं सानूं ज्वाइन कीता। इत्थे लांगे छोटी ब्रेक। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए हुण सानूं प्रोग्राम ज्वाइन किया है जनाब साबक सफ़ीर मियाँ सनाउल्लाह साहब ने। मियाँ साहब अज के प्रोग्राम असीं गल कर रहे हैं जिहड़ा कि मुआहिदा जिहड़ा है याददाश्त ते दस्तखत होए ने और 60 दिनों के अंदर अंदर जिहड़ा है हतमी मुआहिदा तय पाना है। तुसीं माशाअल्लाह अपनी बहुत सारी जिंदगी जिहड़ी है सफारतकारी गुजारी है। सब तो पहले तो ये दसो कि जिहड़ा याददाश्त 14 निकाती याददाश्त दस्तखत होए ने, तुसीं वो निकात ही देखे होणगे, वो वर्केबल है ने, काबिल अमल है ने अमरीका और ईरान वास्ते? काबिले अमल तो बिल्कुल है ने। मैं 14 ਦੇ 14 ਨਿਕਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ जी सर, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਰੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਚੀਦਗੀ ਹੋਰ बढ़ेगी क्योंकि डिटेल्स ये तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है MOU वगैरह जी, और इंटेंशन है बहुत अच्छा है, कदम है, तारीखी है और सारे रीजन वास्ते चंगा। लेकिन तुसी अज दियां खबरां भी सुनिया होणगियां, कल दियां खबरां भी कोई इन्नियां हेल्पफुल नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लगता है कि जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी नक्स हैं या जिन्ने भी नुक्ते पचीदा हैं उन्होंने अपना अपना असर करना शुरू कर दिता जी। और ना लबनान दे विच ना चूंकि जंग खत्म नहीं हो रही, ਉਹਦੇ हमले खत्म नहीं हो रहे, तो मैं कुछ खबरां पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सदाकत है भी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी कि सस्पेंड कर दिता। और दूसरा G7 ਦੀ स्टेटमेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, प्रेजिडेंट ट्रंप ਦੀ ਉਹਦੇ इंटरव्यू देखो उस वक्त ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨੇ थ्रेट ਦਿੱਤੇ कि ਜਦੋਂ भी मैं फील ਕੀਤਾ कि जी ईरान ईमानदारी के नाल अमलदारी नहीं कर रहा, अमल पैरा नहीं है इन्हां शिकां ते मैं इन्हां दोबारा हमला शुरू कर देवांगा। तो इवें लगता है कि हजे सुर्खी हजे इहदी इंक खत्म नहीं, खुश्क नहीं हुई सी, ये पहले ही क्रम्बल करना शुरू कर दिता गया लेकिन ये बड़ी बुरी खबर होएगी। सही। अच्छा मियां साहब, लेकिन अगर सदर ट्रंप जड़े है ने ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि ईरान अमल नहीं करेगा, अमल करेगा तो मैं बमबारी करूँगा, लेकिन अमरीका जड़ा है वो इसराइल को क्यों नहीं रोक रहा कि मुआहिदा यानी कि MOU तो साइन हो तो चंद ही घंटे बाद इसराइल ने बड़ी खौफनाक बमबारी की लबनान के उत्ते, हालांकि लबनान जड़ा है उस मुआहिदे की पहली शिक है कि उत्थे कोई हमला नहीं होएगा। सर बिल्कुल तुसीं सही आख्या और एक सवाल सारे उठाते हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ कि शायद ट्रंप ने अपना माइंड सेट बना लिया, वो जरूर एक्शन लेगा। मेरा नुक्ता नज़र ਜਿਹੜਾ मुख्तलिफ TV चैनल्स ਤੇ बयान किया कि जी नहीं ਉਹਦਾ ना बदलिया नहीं है ज़हनी तौर पर, ये सिर्फ ना ज़बानी जमा खर्च है।
ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ भी है ना एट स्टेक है। और है ना लोग परेशान हो गए कि जी एक बिला जहाज है ना जंग जारी करके अपना हुरमस की वजह के नाल सारी दुनिया नो फटा पड़ गया। अगर हुरमस दे हथियार वो इस्तेमाल ना करता ईरान तो फिर सिचुएशन जरा मुख्तलिफ होनी सी, फिर इन्ना कदगन नहीं लगना सीगा, ना इन्ना बुरा भला कह लोगों ने महसूस करना सीगा कि इन्हां दी जंग है, जंग दे ठीक है तो ऑयल दी सप्लाई का मसला पैदा होएगा, लेकिन अगर वो खुली रहिंदी तो फिर ठीक सीगे, कोई मसला नहीं सीगा, इन्ना खतरनाक मसला नहीं सीगा। हुण इनू कोशिश करके दसना पैगा कि ये वाकई चाहुंदा है कि इजराइल इस महादे दी खिलाफ वर्जी ना करे और ना बैरूत दे विच हमले ना करन, और उधरों ईरान नूं भी अपने प्रॉक्सी नूं कहना पैगा को कोई शरारत ना करन। सानू भुलना नहीं चाहिए अगरचे बड़े फस्ताई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, इन ह्यूमन एक्टिविटी हुई है, 73,000 के करीब लोग मर चुके हैं फलस्तीन दे विच, वो रूट काज है। लेकिन स्टार्ट ये जिहड़ा सिलसिला होया सी वो कित्थों होया सीगा, 7 अगस्त वगैरह जो भी सीगे उत्थे हमास ने ना उत्थे अटैक कीता सीगा जी, ते जदों तुसीं वो भी ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਚੁੱਕੇ ਆਰਮਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अगर ये समझ लिया जाए या सबर किया जाए कि सदर ट्रंप जैसे तुम फरमा रहे हो कि हो सकता है कि सदर ट्रंप जो गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन कर रहे हो कि इधरों अमन की गल्लां कर रहे हैं, उधर इसराइल थापी दे जा रहे हैं, क्योंकि आम तसर यह आ कि इसराइल एक पै भी नहीं पड़ता अमरीका की इजाजत तो बगैर। लेकिन हुण जेडी वैंस की गल करिए, जेडी वैंस वाकई बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। हुण ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका के अंदर मिड टर्म इलैक्शन होने वाला है, जेडी वैंस के अपने स्टेक्स ने, सदर ट्रंप के अपने स्टेक्स ने, तो क्या अमरीका जोड़ा है वो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी से काम कर रहा है? देखो जी, जो वाइस प्रेजिडेंट है और प्रेजिडेंट है, असी वाइस प्रेजिडेंट का इख्तलाफ जिन्ना मर्जी होवे, वो अपनी जिन्नी मर्जी पोस्टरिंग कर रहा होवे, उन्होंने अहमियत नहीं मिलेगी, क्योंकि उहदी रेट नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का। अमेरिका का तो सिंगल एक है, वहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम तो नहीं है कि जी उत्थे पार्लीमेंट ने डिसाइड कर लिया तो वो हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव दे कोल बहुत ज्यादा पावर है जी, वही पॉलिसी बनांदा ते तुसी चंद लम्हियां दे वास्ते, चंद दिनों वास्ते भुल जाओ कि ये गुड बैड है या ना बैड है ना कॉप का ना ड्रामा रचाया जा रहा, या GD वांस अपनी ना इलेक्शनियरिंग की तैयारी 2 साल पहले ही कर रहा। ये चीज़ों तुसी छड़ दो, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और ना कम्युनिकेशन मैसेजिंग करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू ना थिंक टैंक्स वगैरह वगैरह। सही तुसी साडे वास्ते ते इस वक्त गवर्नमेंट दे विच चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, ओहदे इख्तियारात चलने ने, वो है अपने ट्रंप साहब। ट्रंप साहब बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते ने इजराइल वास्ते, खुद भी पर्सनली भी और ओदी फैमिली भी, और फिर इस वार दे विच उन्होंने फैमिली ने अच्छी खासी बिजनेस भी की ने, और है ना उन्होंने एहसास है कि जी ये इस पे बड़े सवालात उठने हैं, उठ रहे ने तो उठनगे, ते उन्होंने कवर करने वास्ते बकायदा तौर पे दूसरा पॉपुलैरिटी नु संभालने वास्ते वो आ गए इस तरफ सुलह की तरफ आ गए।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਾइनेंशियल ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾरों ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी और ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੇ ਪਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾइंड दी सीन चीन और रूस जोड़े हैं ने वो भी बड़े मुतहरक रहे हैं, कतर बड़ा मुतहरक रहा, तुर्की बड़ा रहा। अगर इसराइल जड़ा है वो चाहता है किसी भी तरीके दे नाल कि लबनान से हमला करके या कोई ना कोई शर्त करके इस आने वाले 60 दिनों के अंदर जो मुज़ाकरात होने ने सबूताज करिए, तो क्या चीन, रूस और सऊदी अरब वगैरह खामोश रहेंगे? आखिर उन्होंने भी एक स्टेक है सारे मामले दे विच। ਉਹ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਸਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਯੂਐਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, और दूसरी जगह पे आवाज उठाई जाएगी, किसी जगह थोड़ी बहुत सुनाई होएगी, बाद चुप साध ली जाएगी। लेकिन अमेरिका इस स्टेज पे मेरे ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका दे विच भी चूंकि थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट हो रही है कि जी इजराइल नूं लगाम दी जाए, तो इजराइल नूं फ्री हैंड नहीं दिता जाएगा कि वो जदों चाहे जिवें चाहे वो इस मसले नूं ना बिल्कुल ना डीरेल कर दे। ये भी कोई गल नहीं, इन्नी फ्रीडम नहीं दी जाएगी, उन्होंने कंटेन किया जाएगा और लो लैवल दी अगर कोई हमला शमला होंदा ओते उन्होंने डांट पिला दी जाएगी, ओते प्रोटेस्ट हो जाएगी, उन्होंने रोकया जाएगा। फिर अगर उत्थे भी इलैक्शन होने हैं, इलैक्शन दे विच अगर ना वो हार जाता नेतन्याहू तो ओदी हो सकता वो सीधा उथों पार्लीमेंट तो कैद दे विच जाए, क्योंकि ओदी करप्शन दे केस चल रहे हैं उन्होंने उत्ते। हाँ जी, वो ऑलमोस्ट प्रूवन है जी, वो उसने क्या है ना करप्शन की हुई है और वो उत्थे चला जाए तो हो सकता उन्होंने फिर थोड़ी सी होश आ जाए। अगर से मेरे ज़हन दे विच वो भी आ रहा डिफेंस मिनिस्टर दा बड़ा खतरनाक कल दा बयान, उन्हें बहुत कुछ किया गया, उत्ते क्रिटिसिज्म भी बहुत आया और क्या गया कि डोंट किल आउट द वे आउट ऑफ ना दिस पीस ना, इस तरह का वर्ड भी यूज किया गया। सही, तो मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल पंजाबी दी मैंने लफ्ज नहीं याद आ रहे कि जी उन्होंने बेलगाम घोड़ी की तरह दौड़ने नहीं दिता जाएगा, उन्होंने कंट्रोल दे कोई ना कोई रस्सा पा के रखा जाएगा इसराइल नूं। मियां सनाल साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अज दे प्रोग्राम साढ़े नाल जिहड़े गुफ्तगू करन माहिरीन से सब ने यही गल कही है कि मुफाहमती यादाश्त के उत्ते दस्तखत तो हो गए ने, लेकिन हजे पेंडा मुक्या नहीं, आने वाला पेंडा इस तो भी औखा है, क्योंकि अगले 60 दिनों के अंदर जिहड़े बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होने ने उहदे विच जिहड़ा है बहुत सारे जिहड़े ने ना वो ट्वीट बयान के बहुत सारे कांटे होणगे और ख़ास तौर पर इसराइल जिहड़ा है हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस मामलात नूं सबूताज करे, लेकिन ये पूरी दुनिया के लीडरां दे उत्ते हुण फर्ज है कि वो इस अमन नूं कायम रखन। पाकिस्तान ने अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके नाल निभा छड़िया है, लेकिन अगर इसराइल और अमरीका मिल के कोई नया कम पाते हैं तो फिर चीन, रूस, यूरोप, खलीजी मुमालिक सब नूं सोचना होएगा कि आखिर कब तक जिहड़ा है शर्तबाजी जारी रहेगी। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।